Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Abu Darda Muhammad Arif Billah, Principal Islamabad College School, Khulna. I welcome you all to this online classroom. Before starting, I'd like to pay my tribute to Professor Dr. Mullah Amir Hussain, Honorable Chairman of Board and Intermediate and Secondary Education, for arranging this online class. This class is arranged for class 11 and 12. That means for students of intermediate level, I am giving the lecture from English first paper. And reference book is English for Today, National Curriculum and Textbook Board, Bangladesh. Objectives of this lecture is, from this lesson we will learn how to answer question, and from this lesson we also will learn how to write the theme, subject matter or interpretation of a poem or verses. That means we will refer a text, a poem or part of a poem. That means some verses will be given, and out of that verses or that poetry or that part of the poem, we question, two types of question may be there. First of all is answering question. Each question carry 2 marks, total 10 marks, and finally there another question may be there, writing the theme. And for that we have selected lesson 2 of unit 4 from page number 42 and 43. The name of the poet is William Shakespeare, and the poetry is Love and Friendship. Actually, Love and Friendship is a song. This song is taken from William Shakespeare's play As You Like It, and this is actually a song, and the verses of the song will be given. And what are the activities? Let's have a glimpse at the warm-up activities. It is also from the textbook. Imagine how human relationships have changed over time. Boys and girls reading in the same class may become good friends. This was not possible 100 years ago. And regarding love and friendship, so many expressions are there. I am reading out that love and friendship are the two important demands of human life. Human life becomes unlivable in their absence. Though human beings need them badly, true love and friendship are difficult to find. The short songs is from William Shakespeare's play As You Like It. It laments the absence of true love and friendship in human life. Let's now read the lyric and answer the questions that follow. Blow, blow the winter wind, thou art not so unkind as man's ungratitude. Thy tooth is not so keen, because thou art not seen. Although thy breath be rude, hi ho, sing hi ho, unto the green holly. Most friendship is fading, most loving mere folly. Then hi ho, the holly. This life is most jolly. Freeze, freeze, thou bitter sky, that dost not bide so nigh, as benefits forgot. Thou, though thou the waters wrap, thy sting is not so sharp, as friend remembered not.
Hi ho, sing hi ho, unto the green holly. Blow, blow the winter wind. Here, blow means বয়ে যাওয়া, দাও means তুমি, winter wind means শীতের বাতাস, কনকনে শীতের যে বাতাস, আনকাইন্ড নির্দয়, ইনগ্র্যাটিটিউড অকৃতজ্ঞ। আমরা শব্দ যে কঠিন কঠিন শব্দ আছে মিনিংগুলো আগে দেখি, তারপর আমরা চলে যাব লাইন বাই লাইন অর্থগত। ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ড, শীতের বাতাসকে ডেকে কবি বলছেন, thou art not so unkind as man's ingratitude. হে শীতের বাতাস, তুমি বয়ে যাও, বয়ে যাও, বয়ে চলো। তুমি অতটা নির্দয় নও, তুমি নও ততটা নিঠুর, যতটা নিঠুর মানুষের অকৃতজ্ঞতা। পরে আরও কিছু লাইন আমরা একটু অর্থ জেনে নিই। আমরা লাইনগুলো আগে দেখি কী কী আছে। দ্য টুথ ইজ নট সো কিন বিকজ দাও আর্ট নট সিন। এখানে কিন মানে ধারালো, অলদো যদিও, ব্রেথ নিঃশ্বাস, রুড নিঠুর। দাই টুথ ইজ নট সো কিন, তোমার দাঁত নয় ততটা ধারালো, কারণ তোমাকে তো দেখা যায় না, যদিও তোমার নিঃশ্বাস নিঠুর। পরের ভার্স থেকে আমরা আর শব্দগুলো আগে জেনে নিই। আমাদের রয়েছে হাই হো, সিং হাই হো, আনটু দ্য গ্রিন হলি, মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেইনিং, মোস্ট লাভিং মেয়ার ফলি, দেন হাই হো দ্য হলি, লাইফ ইজ মোস্ট জলি। এখানে ফ্রেন্ডশিপ মানে বন্ধুত্ব, ফেনিং মানে ভান, ভনিতা, মেয়ার মানে শুধুই, ফলি হলো মূর্খতা। তাহলে লাইনগুলো দাঁড়াচ্ছে, হাই হো এটা গানের কলি, হাই হো এটা একটা গানের ছন্দ, গাও হাই হো, প্রকৃতিতে সবুজ প্রকৃতিতে গান গেয়ে চলো, অধিকাংশ বন্ধুত্বই ভনিতা, অধিকাংশ প্রেমই শুধু মূর্খতা, হাই হো তারপরেও প্রকৃতির মাঝে জীবন বড়ই সুন্দর। পরের লাইনগুলোতে আমরা শব্দগুলো বের করি। ফ্রিজ মানে ঠান্ডায় জমে যাওয়া, বিটার মানে তিক্ত, স্কাই মানে আকাশ, বাইট মানে কামড় দেওয়া, নাই মানে নিকটে। তাহলে প্রথম লাইন, ফ্রিজ ফ্রিজ দাও বিটার স্কাই, ঠান্ডায় জমে যাও তুমি হে তিক্ত আকাশ, ততটা কষ্টের নয় তোমার দংশন, যতটা উপকার ভুলে যাওয়ার কষ্ট। দাও দ্য ওয়াটার্স ওয়ার্প, এখানে দো মানে যদিও, দাও তুমি, ওয়ার্প মানে আচ্ছাদিত বা ঢেকে যাওয়া, দাই মানে হলো তোমার, স্টিং মানে হুল, শার্প মানে ধারালো তীক্ষ্ণ। তো দাও দ্য ওয়াটার্স ওয়ার্প অর্থ হলো, যদিও তুমি ঠান্ডা জলে ঢাকা থাকো, তোমার হুল ততটা তীব্র বা কষ্টের নয়, যতটা কষ্টের কোনো বন্ধুকে ভুলে যাওয়ার কষ্ট। বন্ধুকে ভুলে যায়, তার যে কষ্ট, ততটা কষ্ট তোমার দংশনে নাই। হাইও গাও, হাইও প্রকৃতিতে সাজে। তো কবি এখানে মানুষের আনগ্রেটফুলনেসের কথা বলেছেন। প্রকৃতি মানুষকে কষ্ট দেয়, প্রকৃতির ঠান্ডা বাতাস মানুষকে, তীব্র কামড়ানো শীত মানুষকে কষ্ট দেয়, আকাশ ঠান্ডা কুয়াশায় ঢেকে থাকে, সেই আকাশের যে ঠান্ডা বাতাস সেটা মানুষকে কষ্ট দেয়। এ দংশন সহ্য করার নয়, তার চেয়েও বেশি কষ্ট মানুষ যদি মানুষকে ভুলে যায়, বন্ধু যদি বন্ধুকে ভুল বোঝে, বন্ধু যদি বন্ধুর উপকারের কথা ভুলে যায়, আনগ্রেটফুল হয়ে যায়। কবি এখানে তার গানের মাধ্যমে একটা ল্যামেন্ট করেছেন যে আসলে ভালো বন্ধুত্ব নাই, ফ্রেন্ডশিপ এবং লাভ প্রকৃত অর্থে বিরল।
প্রকৃত অর্থে যারা মূর্খ তারাই ভালোবাসে, যারা স্বার্থপর তারাই বন্ধুত্ব করে, কেটে স্বার্থের জন্য আবার চলে যায়, কেটে পড়ে। আমরা যে গানটি দেখলাম, এই গান থেকে আমাদের কিছু কোশ্চেন আসবে, যেগুলো আনসার লিখতে হবে। আবার কোশ্চেন দেওয়া থাকে, এই ছন্দগুলো দেওয়া থাকে, এখান থেকে আবার থিম লিখতে হয়। তো আমরা একে একে শিখব। আমরা যে কোশ্চেনগুলো আমাদের টেক্সটে আছে সেগুলো আমরা প্রথমে দেখব, তারপরে সেগুলোর আনসার। ফার্স্ট কোশ্চেন, হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট কল দ্য উইন্টার উইন্ড আনকাইন্ড? কবি কেন এই উইন্টার উইন্ডকে, শীতের একে আনকাইন্ড বলেছেন? তো আমরা হোয়াই দিয়ে যখন কোনো কোশ্চেন থাকে আমরা বিকজ ব্যবহার করব এবং চেষ্টা করব এই কোশ্চেন নাম্বার, ইচ কোশ্চেন ক্যারিজ 2 মার্কস, যেহেতু 2 মার্ক করে একটা ক্যারি করে, আমাদের চেষ্টা করতে হবে কোশ্চেন আনসারগুলোর জন্য একেবারে ছোট্ট না হয়, এক লাইন না হয়, চেষ্টা করতে হবে। এইখানে হলো মার্ক ভ্যারি করে, কেউ 1 পায়, কেউ 2 পায়, কেউ আবার কোথাও কোথাও 2টা মিলে 1.5, 3 দিয়ে দেওয়া হয়, এভাবে মার্ক ভ্যারি করে। ইংরেজিতে কোশ্চেন আনসার লিখে ফুল মার্ক ওঠানো খুব সহজ, একটু ট্যাক্টফুল হতে হবে, ভেরি সিম্পল ইজি কোশ্চেন আমরা আনসার করলেই হবে। তো why does the poet call the winter wind unkind? The poet calls the winter wind unkind because it is painful and very much cold. এটা ব্যথা দেয় এবং খুবই ঠান্ডা, এই জন্য এটাকে আনকাইন্ড বলেছেন। আমরা নেক্সট কোশ্চেন আনসারে চলে যাব। হোয়াট ইজ ওয়ার্স দ্যান দ্য উইন্টার উইন্ড? উইন্টার উইন্ড, এই শীতের ঠান্ডা যে বাতাস, এর চেয়েও খারাপ, এর চেয়েও বেদনাদায়ক আর কি আছে? ওই একই কথা, আনগ্রেটফুল ফ্রেন্ডশিপ, যেটা ম্যানস আনগ্রেটফুলনেস ইজ ওয়ার্স দ্যান দ্য উইন্টার উইন্ড। এটা কিন্তু একবারে উত্তর হয়ে গেল, এটুকু লিখলে কিন্তু 2 পাওয়া যাবে না, এটা 1 দিবে। এই জন্য এর সাথে আরেকটু লিখতে হবে, ইট গিভস মাচ লং লাস্টিং পেন, বা আরও নিজের ভাষায় যে যার খুশি সেটা লিখতে পারে। এটা যেহেতু এটা কেন ওর্স বলা হয়েছে, কারণ এটা দীর্ঘমেয়াদী কষ্ট মানুষকে দেয়। আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাই। পরের কোশ্চেন হলো, ওয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ইমাজিন দ্যাট দ্য উইন্ড হ্যাজ টুথ? কবি কেন এরকম ভাবলেন যে শীতের বাতাস, এই বাতাসের দাঁত আছে? দাঁত আছে এই জন্য, বিকজ এটা দংশন করে, অর্থাৎ কামড় দেয়, কষ্ট দেয়। আমরা বলি শীতের কামড়। দ্য পোয়েট ইমাজিনস দ্যাট দ্য উইন্ড হ্যাজ টুথ বিকজ ইট হ্যাজ পিঞ্চিং কোল্ড। পরে আরেক অংশ জুড়ে দিলাম, ইট বাইটস আস, এটা আমাদেরকে কামড় দেয়, এটা কষ্ট দেয়, এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে দাঁত আছে। তো নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট হ্যাজ গট শার্পার টুথ দ্যান দ্য উইন্টার উইন্ড? উইন্টার উইন্ডের যে দাঁত, তার চেয়েও আরও তীক্ষ্ণ দাঁত রয়েছে কার? আনসার একই জিনিস, অ্যান আনগ্রেটফুল ফ্রেন্ড হ্যাজ গট শার্পার টুথ দ্যান দ্য উইন্টার উইন্ড। উইন্টার উইন্ডের চেয়েও হলো অকৃতজ্ঞ বন্ধুর দাঁত। হি গিভস মোর পেন দ্যান দ্য উইন্টার উইন্ড। উইন্টার উইন্ড যে কষ্টটা দেয়, তার চেয়ে বেশি কষ্ট দেয় হলো এই অকৃতজ্ঞ বন্ধু। আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাব। ক্যান দ্য উইন্টার উইন্ড ব্রেথ? শীতের যে বাতাস, এটা কি নিঃশ্বাস নিতে পারে? হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট সে দ্যাট দ্য উইন্ডস ব্রেথ ইজ রুড? কবি কেন বললেন যে এর যে নিঃশ্বাস, এটা খুবই নিষ্ঠুর? আমরা আনসারে চলে যাব। ইয়েস, দ্য উইন্ড ক্যান ব্রেথ। আমার প্রথমটার অংশ, হ্যাঁ নিতে পারে। ইট অলওয়েজ ব্লোজ অ্যাজ ইফ ইট ব্রেথ। সবসময় বাতাস বয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে এর নিঃশ্বাস। নিঃশ্বাস যেমন সবসময় চলে, বাতাস চলে। আর মূলত আমরা নিঃশ্বাস কিন্তু নেই, বাতাসের সাহায্যেই আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস চলে। এটা অ্যাকচুয়ালি এটা শ্বাস প্রশ্বাস বাতাস নিতে পারে, বলা যেতেই পারে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য পোয়েটস অবজারভেশন অ্যাবাউট ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লাভ? ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লাভের ব্যাপারে কবির অবজারভেশনটা কি, ওনার পর্যবেক্ষণটা কি? The poet's observation about friendship and love is that friendship is a pretense. ফ্রেন্ডশিপ হলো এক ধরনের ভনিতা, অ্যান্ড লাভ ইজ এ ফলি। ফলি, ভালোবাসা হলো একটা মূর্খতা। ফ্রেন্ডশিপ হলো যারা ভনিতা করে, ভান করে, আর মূর্খরা ভালোবাসে। হি ফিলস দ্য
অ্যাবসেন্স অফ ট্রু ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লাভ। অ্যাকচুয়ালি কবি তার এই গানের মাধ্যমে ট্রু ফ্রেন্ডশিপ এবং লাভের যে অনুপস্থিতি এটা খুব ফিল করছেন, এটা খুঁজে পাচ্ছেন না কোথাও প্রকৃতিতে, এই জন্য তিনি ল্যামেন্ট করেছেন, বিলাপ করেছেন। আমরা আরও কোয়েশ্চেন আনসারে যাব। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ওয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ফাইন্ড দ্য স্কাই বিটার? তারপরে হচ্ছে হোয়াট কাইন্ড অফ পিস পিপুল ফরগেট রিসিভড বেনিফিট? হোয়াট মেক্স দ্য স্টিং অফ দ্য স্কাই শার্প? জি নাম্বার কোয়েশ্চেনের উত্তর, দ্য পোয়েট ফাইন্ডস দ্য স্কাই বিটার অ্যান্ড ইট বাইটস। দ্য ফ্রোজেন স্কাই ইজ এ কজ অফ সাফারিং। স্কাই বিটার কেন? বিটার মানে কামড়ায়, কামড়ায়, শীত যেমন কামড়ায় আমরা বলি কনকনে শীত, তা কবিতায় বলছেন যে এই স্কাইটা বিটার, খুবই তিক্ত, কামড় দেয়। অ্যাজ ইট বাইটস, যেহেতু এটা কামড় দেয়, এর কামড়টা খুবই কষ্টের। এবং যে আকাশটা ফ্রোজেন, ফ্রিজ দিয়ে, বরফ দিয়ে ঢাকা, সেই আকাশ যে কষ্ট দেয়, আকাশ ফ্রিজে ঢাকা থাকলে, ফ্রোজেন হয়ে গেলে সারা প্রকৃতিই কনকনে ঠান্ডা থাকে, মানুষ কষ্ট পায়, এটা সাফারিং এনে দেয়। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট কাইন্ড অফ পিপুল ফরগেট রিসিভড বেনিফিটস? মানুষের উপকার ভুলে যায় কারা? আনগ্রেটফুল পিপল, যারা অকৃতজ্ঞ। ফরগেট রিসিভড বেনিফিটস, তারা ভুলে যায়, রিসিভড যে বেনিফিট তারা পেয়েছে সেটা ভুলে যায়, আনগ্রেটফুল পিপল। ওয়াই দে ডু নট রিমেম্বার ফ্রেন্ড হোয়েন ইন ডেঞ্জার? বন্ধু যখন বিপদে পড়ে তারা বন্ধুর কথা আর মনে পড়ে না, বন্ধুকে তো ভুলে যায়, যাদেরকে আমরা বাংলায় বলি কৃতঘ্ন বা অকৃতজ্ঞ। নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ফাইনাল কোয়েশ্চেন, হোয়াট মেক্স দ্য স্টিং অফ দ্য স্কাই শার্প? স্কাইয়ের যে হুল, এটা খুব তীক্ষ্ণ বানিয়েছে কে? এটা হলো ফ্রোজেন ওয়াটার। ফ্রোজেন ওয়াটার এর কারণেই আকাশের যে হুল ফুটায় আমাদেরকে, অর্থাৎ কষ্ট দেয়, এটা হয়েছে কারণ হলো এই যে একেবারে ফ্রোজেন ওয়াটার, যে বরফ জমা পানি। ফ্রোজেন ওয়াটার মেক্স দ্য স্টিং অফ দ্য স্কাই শার্প, ইট সিমস দ্যাট দ্য স্কাই ইজ পিঞ্চিং বিটারলি। এই ছিল আমাদের কোশ্চেন আনসার। তো আমরা কোশ্চেন আনসার এভাবে লেখার সময় একে একে আমরা একটা একটা কোয়েশ্চেন লিখব, চেষ্টা করব অন্তপক্ষে 2টো লাইন লেখার, অথবা একটা স্টেটমেন্টের মধ্যে 2টো অংশ যেন থাকে, 2 মার্ক যদি সম্ভব হয় চেষ্টা করব, এবং ইজি সিম্পল আমাদের প্রশ্ন উত্তরগুলো হতে হবে। এবার আমরা থিম রাইটিংয়ে চলে যাব। থিম রাইটিং আসলে কি? থিম হলো মূল কথা, মেসেজ, সাবস্ট্যান্স অফ দ্য থিম। আমাদের যে পোয়েম, এর সাবস্ট্যান্সটাকে আমরা মেসেজ বা সাবস্ট্যান্সকে আমরা থিম বলি, যেটাকে আমরা সামারি বলি। মূল কথা সংক্ষেপে বলা, এটা হলো থিম। মূল বক্তব্য এত বিস্তারিত না বলে অল্প ভাষায় বলা, এটাকে থিম বলে। এটা আমাদের কবিতাতেও আসে, সামারি বা কোনো একটা শর্ট স্টোরি আসলো সেখান থেকেও আসতে পারে। তাহলে এই থিম লেখার সময় উইল ফাইন্ড আউট দ্য কিওয়ার্ডস ফ্রম দ্য ভার্সেস। প্রথমে আমাদের মেন ওয়ার্ডগুলো, কিওয়ার্ডগুলো বের করে নিতে হবে, তারপরে কিওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে আমাদের সেন্টেন্স লিখতে হবে। মনে রাখতে হবে এগুলো আমাদের কখনোই যেন বড় না হয়। 1/3, মূল প্যাসেজের 1/3 করতে হবে, এটা মাথায় রেখে একটু এদিক ওদিক হতে পারে। মেন টপিকের 1/3 সাবস্ট্যান্স, সামারি এগুলো করব। এবং কোনো স্টেটমেন্ট আমরা রিপিট করব না, একই জিনিস বারবার লিখব না, একটা কথা একবার বলে দ্বিতীয় আবার কোথাও এটা লিখব না, এটা মনে রাখতে হবে। রিপিটেশন শুড বি অ্যাভয়েডেড। আর সিম্পল অ্যান্ড ইজি সেন্টেন্সেস উইল মেক দ্য থিম ক্লিয়ার, ইট উইল বি গুড ওয়ান। সবসময় সিম্পল ইজি সেন্টেন্সগুলো লিখলেই হাইয়েস্ট মার্ক পাওয়া যেতে পারে। তো আমরা থিম বা সাবস্ট্যান্স বা মেসেজ, আমরা যে সংটা দেখলাম এটার লিখব। আমরা কোশ্চেন আনসারগুলো পড়ে বুঝেছি। দ্য থিম অফ দ্য ভার্সেস ইজ দ্যাট ট্রু ফ্রেন্ডশিপ ইজ রেয়ার, ইট হ্যাজ বিকাম ফেক, পিওর লাভ ইজ নট ফাউন্ড, পিপুল আর সেলফিশ, one does not remember the benefit of friend. The poet compares ungratefulness with cold winter. Natural suffering is tolerable, but pain of ungratefulness is unbearable. So the poet laments for true friendship and pure love.
তো এই হলো আমাদের সামারি। তো আমাদের সামারি লেখার সময় মনে রাখতে হবে আমরা মূল কথাগুলো এখানে লিখেছি, যা বললাম এখানে। কবি এখানে মূল বক্তব্য হলো আসল সত্যিকার অর্থের ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এগুলো বিরল। মানুষ এখন সেলফিশ হয়ে গেছে, মানুষ একজন একজনকে মনে রাখে না। কবি এই কোনো মানুষের আনগ্রেটফুলনেসকে কোল্ড উইন্টারের সাথে তুলনা করেছেন। ন্যাচারাল সাফারিং এটা মানুষকে কষ্ট দেয়, তার চেয়ে বেশি কষ্ট দেয় আনগ্রেটফুলনেস। এটা সহ্য করা যায় না। আমাদের প্রকৃতি যে কষ্ট দেয়, প্রকৃতিকে দেখা যায় না, প্রকৃতির দাঁতকে দেখা যায় না, কিন্তু মানুষের কষ্ট দেওয়াটা দেখা যায়। এই জন্য এটা সহ্য করা যায় না। এই ছিল মূল কথা, সামারি থিম বা মূল মেসেজ অফ দ্য ভার্সেস। তো আমরা শেষ করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সি ইউ এগেইন। আবার কখনো দেখা হবে। এবং প্লিজ ফিল ফ্রি টু কল মি। My cell number is given here 01309117412. My email number is billa2014@gmail.com. And I think you all have enjoyed the class. If you have any suggestion, please feel free to call me. That's all for today. May Allah bless us all. Assalamu alaikum wa rahmatullah.